of his sacrifice. Às vezes ele pediu a Prabhupada que diminuísse o número de voltas, ele cantava 64 voltas, fazia muitos serviços, ele pediu para que diminuísse para 32 voltas, mas Prabhupada não permitiu. Once, Srila Gurudeva asked to Srila Prabhupada to reduce his number of rounds in his mala, but Srila Prabhupada didn't allow him to do so. Esse é o sacrifício que ele estava fazendo ao seu Guru Prabhupada. This was the sacrifice that he was doing to his Guru, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. Estava ajudando, fomentando a pregação de Dhammaprabhu, ao mesmo tempo estava praticando com o seu próprio exemplo. He was increasing preaching mission of Chaitanya Mahaprabhu, and at the same time he was practicing bhajan. Nós vemos esse mesmo sacrifício na figura de onde passa lá, faz um sacrifício tremendo para pregar as glórias de Dhammaprabhu, as glórias de Prabhupada Siddhanta, ao mesmo tempo está praticando de uma forma muito inspiradora. Then we can see the same sacrifice in the figure of Srila Bhaktivinoda Bhakti Maharaj, that realizing a great effort to spread Mahaprabhu's preaching and Srila Prabhupada preaching, and at the same time practicing bhajan. Isso hoje, na Virbhava, é um dia muito especial para meditar no sacrifício que nós devemos fazer ao nosso Guru Varga. That's why today, Avirbhav Mahotsav is a very special day to meditate upon the sacrifice we are doing to Guru Varga. O nosso Guru Varga é o exemplo de como podemos estar sempre conectados com os ensinamentos de Chaitanya. Our Guru Varga is the only example of how we can stay connected to the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. O Prabhupada Siddhanta pediu ajuda, a ajuda veio nesse devoto mais querido do Prabhupada Siddhanta, que é onde passa lá para o Krishna. Srila Prabhupada asked for help, and this help came through the form of Om Srila Bhakti Pramod Purusha Maharaj, the most dear disciple of his. E muitas vezes ele disse, vocês não conhecem o meu Prabhupada. Because many times he used to say, you don't know my Prabhupada. Muitas vezes ele repetiu isso porque realmente ele conhecia o coração de Prabhupada. Many times he repeated this phrase because he truly knew the heart of Srila Prabhupada. Da mesma forma, onde passa a parte do Guru Bhagwan Maharaj, conhece o coração de onde passa a parte do Guru Maharaj. The same way, Om Srila Bhakti Guru Maharaj knows the heart of Srila Bhakti Prabhupada. Nós somos muito afortunados. That's why we are so fortunate. Clapping. Bring that now. I'm requesting His Holiness Bhakti Pramod Vishnu Maharaj to speak for 10 minutes. Hindi language, no Bengali language. भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वाग्रे अस्मद्य गुरुपाद पद्म परम पूज्यपाद पद्म पावन परम शुक्ल मुकुटमणि Om Vishnu Pada
বললেন পরম গুরুদেব ইত্রাবরতম বৈষ্ণব ভক্তি প্রমোদ পুরী মহাস্বামী মহারাজের আবির্ভাব তিথি দিয়ে এই গৌর চতুর্থী তিথিটাকেই তিনি পবিত্র করে দিলেন। পরম গুরুদেব এনারা ছিলেন প্রভুপাদের নিজজন ভগবানের চিহ্নিত ভক্ত। প্রভুপাদ আকর্ষণ করে যে যেখানে অবস্থিত হয়েছিলেন প্রভুপাদ আকর্ষণ করে এনেছিলেন। প্রভুপাদের শতকোটি নাম যজ্ঞ করে তাদের ভিতরে শক্তি সঞ্চার করে সর্বত্রে তাদের দ্বারাই বিচরণ করেছিলেন গৌর সুন্দরের সেই অমর কীর্তির কথা। তিনি পূর্ববঙ্গের যে যশোর জেলায় কপোতাক্ষ নদের পূর্ব তীরে নদীর তীরে তার আবির্ভাব হয়েছিল। স্বচ্ছ দেশে স্বচ্ছ করে বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব করিয়েছিলেন মহাপ্রভু অনুরূপভাবে। গঙ্গার ধার থাকতে তীরে থাকতে কেন স্বচ্ছ দেশে স্বচ্ছ করে আবির্ভাব করিলেন? যে দেশে গঙ্গা নাই, ভাগবত কথা আদি নাই, বৈষ্ণব নাই, সে দেশে কিসের জন্য পবিত্র করেন, কিসের জন্য তারা বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব করলেন? যেখানে বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব হয় লক্ষ যোজন পর্যন্ত তাহার প্রভাবেই ভগবত গুণকীর্তন হতে থাকে, সেই দেশ পবিত্র হয়। এই জন্য স্বচ্ছ দেশে স্বচ্ছ বলে যেখানে গঙ্গার আবির্ভাব নাই, বৈষ্ণবের আবির্ভাব নাই, বৈষ্ণবগণের সেখানে আবির্ভাব করিয়ে তাদের আকর্ষণ করে আবার নিজের চরণে নিয়ে আসিছিলেন। মহাপ্রভু প্রচার কেন্দ্র ছিল সেবা সংগঠন থেকে, আর প্রভুপাদের প্রচার কেন্দ্র হলেন অভিন্ন ব্রজবর্ধন চৈতন্য মঠ থেকে। প্রভুপাদ যখন নৈরাশ্য হয়ে জগতে এত বড় জগতে তার সেবার সাহায্যের কেউ নাই, কি করে এই হরিকথা বিতরণ করব, নৈরাশ্য হয়ে বসেছিলেন, তখন স্বয়ং ভগবান গৌরসুন্দর পঞ্চতত্ত্বাত্মক এবং জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ, ভক্তবিনোদ ঠাকুর, গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ তাদের দর্শন দিয়েছিলেন। গৌরসুন্দর বলেছিলেন যে আমি আমার নিজজন তোমার কাছে পাঠাবো, তুমি নৈরাশ্যতা হয়ে না। নিজজন মহাপ্রভুর যে নিজজন তারাই পাঠিয়েছিলেন প্রভুপাদের আকর্ষণে, প্রভুপাদের কাছে তাদের লীলা সহতায় করার জন্য, গৌরসুন্দরের লীলা সহতায় করার জন্যই, গৌরসুন্দরের কথা প্রচার করার জন্যই তারা জেনেছিলেন। প্রভুপাদ জেনেছিলেন যে ভগবত কথা ব্যতীত গৌরসুন্দরের কথার অমল যে রূপানুগ ধারার রক্ষা নাই। এই জন্য তিনি শক্তি সঞ্চার করে সেই সমস্ত ভক্তদের কাছে তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসছিলেন। তাহলে প্রভুপাদ অপ্রাকৃত ভূমিকায় আছে এবং তার সাহায্যকারী যারা এসেছিলেন তারা নিশ্চয়ই এই প্রাকৃত জগতের নয়, তারাও অপ্রাকৃত রাজ্যের থেকে এসেছিলেন, তাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এই জন্য তার গৌরের কথা প্রচার করার জন্য, হরি কথা প্রচার জন্য একটা মুহূর্ত কাল নষ্ট করেননি। বিরাট মৃদঙ্গের সাহায্য এবং নিজের মুখের হরিকথা দিয়ে একটা মুহূর্ত কাল তারা নষ্ট করেন। গোস্বামী গণের মতো একটা মুহূর্ত, যতদিন কাল পর্যন্ত তারা অবস্থান করেছিলেন ততদিন পর্যন্ত তারা ভগবত গুণকীর্তন করেছিলেন। গুরু বৈষ্ণব থাকেন এক তটস্থ ভূমিকা, তটস্থ ভূমিকায় দুই দিকে তার ব্যালেন্স ঠিক রাখেন। মহাপ্রভু বলেছিলেন, প্রভুপাদ বলেছিলেন মাথুর বিরহ কথা, গোপীগণের আনুগত্যে আমাদের ভজন করা উচিত। অনুরূপভাবে তার নিজজনদের সেই শিক্ষা দান করেছিলেন। তাতে তটস্থ ভূমিকা থেকে জগতের দিকে তারা সর্বত্রে হরিকথা বিতরণ করেছেন। আবার তাদের নিজের ভজন কিন্তু আলাদা ছিল। তারা দুই জগতে, তাদের অপ্রাকৃত জগতে তারা কিন্তু ভজন করে গেছেন। সে ভজন কাউকে জানাননি, সেটা নিজের জন্যই ছিল। আর প্রাকৃত জগতের যেটা দিয়েছেন সেটা সেই ভজনের প্রভাবান্বিত হয়ে জগতের কৃপা করার জন্য, মঙ্গল করার জন্য সেটাই দিয়েছেন। এই জন্য তারা সর্বত্রই ভগবতের সেবার জন্যই থাকেন, ভগবত গুণকীর্তন করার জন্য থাকেন, একটা মুহূর্ত কাল নষ্ট করেন না। পরম গুরুদেব পূজ্যপাদ ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের কয়েকটা অপ্রাকৃত চরিত্র বলি, যেটা জগতে প্রকৃতস্থ করা যায় না। যেমন হচ্ছে তারা কেমন ভাবে ভগবানের পাদপদ্মে নিষ্ঠা ছিল, সম্পূর্ণ সর্বান্তঃকর্মে ভগবানের চরণে শরণাপত্তি ছিল, তাদের নিজের বলে কিছু ছিল না। এই জন্য তারা পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত
অম্বিকা কান্নায় যখন বাসুদেব মন্দির পেলেন, প্রাপ্ত হলেন, সেখানে তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে অমুক দিনে উৎসব হবে, সর্বভক্তদের বলে দিলেন, জানিয়ে দিলেন। তাহলে তিনি সেই সকাল থেকে, পরের দিনে উৎসব সকাল থেকে তিনি অশ্বিনে ঢুকেছেন, বেলা 12টা পর্যন্তের ভিতরে লোকজন এসে গেছেন, অনেক লোক আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু খাওয়া দাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই, কিছু নেই, নানান রকম নানান কটু কথা বলছেন, ভক্তরা মহারাজকে নিবেদন করছেন, কিন্তু একটাও তিনি এক বিন্দু কিন্তু সেখান থেকে চ্যুত হয়নি। সর্বান্তঃকরণে পরিপূর্ণ ভগবানের উপরে নির্ভর করে, কোথায় তার কি করে আয়োজন কিছুই জানেন না, কারণ সমর্পিত আত্মা যে কে রক্ষা করবে? ভগবানই রক্ষা করবে। যখন 12টা হয়ে গেল, তখন কোথার থেকে যে কিভাবে সে আয়োজিত বসবে এসে উপস্থিত হলো, রান্না বান্না করা হলো, দুটোর পরে যে প্রসাদ দেওয়া হলো, যথাযথভাবে সবাই প্রসাদ পেলেন, রাত 12টা পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ হলে আকণ্ঠ ভরে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। তাহলে তার তো কপর্দ পরিমাণে তিনি হাতে ছিলে রাখেন না, তারা বৈষ্ণবগণ কপর্দ পরিমাণে কিছুই রাখেন না। তাহলে সম্পূর্ণ নিষ্কপট হয়ে তার কিভাবে অনুষ্ঠান করলেন, কার উপরে নির্ভর করে? ভগবানের শরীরের ভগবান বললেন যে অহং ভক্ত পরা বিনা স্বতন্ত্র বৈধ। আর কি বললেন? আমি এটা নয় যে আমি আমার ভক্ত ছাড়া জানি আর ভক্ত আমাকে ছাড়া জানি না, বৈষ্ণবগণ তাই। আমি একটা কথা বলে দিচ্ছি, মহারাজ রাত্রিতে শুয়ে আছেন, তারা ভগবানের উপরে রাত্রিতে শুয়ে আছেন, মানে তাদের বিশ্রাম কি আছে জানি না, কারণ তারা রাত্রকান্ত বর্জন করেন না। দিবাভাগে সঙ্গ বৈভঙ্গ সঙ্গদের সাথে তারা হরিকথা বিতরণ করেন রাত্রেকালে তাদের ভজনের জন্য, তারা এক বিন্দু সময় নষ্ট করেন। হঠাৎ মহারাজ বলছেন যে আমার গা চলে যাচ্ছে আগুন আগুন করে চারিদিকে। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, তারা যে অপ্রাকৃত ভূমিকায় আছেন এবং ভগবানের সাথে যে তাদের যে তদেকাত্মবোধ হয়ে আছে, সেইটাই বলার উদ্দেশ্য। হঠাৎ বলছে আগুন আগুন, ভক্তগণ ছুটে যাচ্ছে, কোথায় আগুন? আমার গা জ্বলছে, কাপড় জামাটা খুলে ফেলেছে, বলে গা জ্বলছে। 4টে পর্যন্ত, তারপর মহারাজ সুস্থ হলেন। ভক্তদের দিলেন, খবর দিলেন, দেখো তো তোমরা আমাদের কোনো মঠে কিছু অনিষ্ট হয়েছে কিনা। সেই দিন সেবক ভুলক্রমে শীতের দিনে যে শয়ন দেওয়ার সময় সীমাপল্লীতে, যেটা জয়ানা মঠে ভক্তদের শয়ন দেওয়ার মোমবাতি আর নিবাইনি, ফুল করে রেখে দিত। ওই মোমবাতিতে মহাপ্রভুর গায়ের সেই বস্ত্র দগ্ধ হতে পারে। প্রভাতে যখন সেবক মন্দির খুললেন, দেখলেন দগ্ধ অবস্থায়, সেই অগ্নি নির্বাপন করে তারপর মহারাজ এই খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দনরত হয়ে ছুটেছেন। শত শত প্রণাম করে, শত শত ক্ষমা প্রার্থনা, মহা অভিষেক করলেন। কারণ তাদের সাথে সম্পর্ক আছে, তো সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্ক তারা ছাড়তে পারে না কোনোভাবে। যেমন গোপাল মাধবেন্দ্রপুর বাদ কবে আসবে মাধব আমার গোপাল গরিব উদ্ধার বাচ্চা গল্পতর করছে কিংবা সুন্দর প্রজাপতি আনন্দ পাওয়া। এবার আমাদের কাছে বলবেন আমার জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ভক্তিস্বরণ বামানন্দ গোস্বামী মহারাজ।
আজকে শুভ বাসন গুরুদেবের আবির্ভাব তিথি তিরোভাব তিথি বৈষ্ণবের খুব পবিত্র ভগবানের তিথির মতো। যেমন জন্মাষ্টমী, রামনবমী, নৃসিংহ চতুর্দশী, তদ্রূপ ঈশ্বরের জন্মতিথি যেন পবিত্র, সেই মতো বৈষ্ণবের তিথির চরিত্র। ভজন প্রভা বৈষ্ণব ভগবানের সমস্ত গুণ তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। তাই ছিল গুরুমাদের মধ্যে অদ্ভুত অসংখ্য অনন্ত গুণ বিরাজিত ছিল। দিনের পর দিন বললেও শেষ করা যাবে না। আপনারা শুনছেন সকাল থেকে, কালকে থেকে বহু কথা ছিল গুরুদেবের। এখানে যারা উপস্থিত আছেন, পূজ্যপাদ আচার্যদেব, গোপীনাথ মহারাজ সাক্ষাৎ সেবা করে অনুভব করেছে যে সিদ্ধ মহাপুরুষ, যে কৃষ্ণ ভক্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ, তার মধ্যে কোন থাকবে? শান্তির অব্যর্থতা, বিরক্তির মানুষ আশাবল সমুখা, নামগান সদা উচিত ইত্যাদি অনুভব সূর্যাতে ভাবন করে জানে। শান্তির অব্যর্থ কারত্ব, কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ নাম যদি তার কখনো দিন যায়। পূজ্যপাদ ছিল মহারাজ, পূজ্যপাদ গোপীনাথ মহারাজ দীনবন্ধু প্রভু একটা সাক্ষাৎ সেবা করে অনুভব করছেন। আমি যখন প্রথম কিন্তু সেবক ছিলাম, আমিও দেখেছি গুরু মহারাজ সবসময় নাম করতেন, তার মধ্যে কখনো আলস্য দেখিনি। একদিনের কথা, ওই দিন এই পুরী ধামে, ওই দিন আমি সেবক ছিলাম। কার্যান্তরে ছিল গোপীনাথ মহারাজ, তখন হয়তো কলকাতা গিয়েছিলেন। মহারাজ হরিনাম করেই যাচ্ছেন, প্রায় 12টা হয়ে গেল। আমি ভাবছি মহারাজ বিশ্রাম করলে আমি বিশ্রাম করতে যাব। মহারাজ বিশ্রাম করছেন না, শুধু হরিনাম করেই যাচ্ছেন। আমি গিয়ে বললাম, মহারাজ রাত 12টা হলো, আপনি বিশ্রাম করলে হতো না? মহারাজ বললেন, আমি বৃদ্ধ লোক, কেমন বঞ্চনা করছেন, আমাদেরকে জানতে দিচ্ছেন না। আমি বৃদ্ধ লোক, আমার ঘুম হয় না, আমি কখন ঘুম আসলে শুয়ে পড়বো, তুমি শুয়ে পড়ে যাও। মহারাজ হরিনাম করেই যাচ্ছেন। আবার রাত 2টা বাজলো, 1টা 2টা, তখন দেখছি মহারাজ সে হরিনাম করেই যাচ্ছেন, করেই যাচ্ছেন। আমি তখন 2টার সময় গিয়ে গুরুদেবকে বললাম, মহারাজ রাত 2টা বেজে গেল, আপনি কখন বিশ্রাম করেন? তখন মহারাজ বলছেন, বাবা আমার না আজকে সংখ্যা নাম পূর্ণ হবে, পূর্ণ না করে সবুজ করে বলে তো। তখন আমি বললাম, মহারাজ আপনার সিদ্ধ মহাপুরুষ সিদ্ধস্তরী, আপনার প্রয়োজন নেই। গুরুমান বলেন, ওহো আমার পরে তোমরাও এই পুলি আওড়াবে আর লোককে ফাঁকি দিবে, ভগবানকে ফাঁকি দিবে, ওই জন্য আমাকে এখন বিশ্রাম করতে বলছে না। তুমি যাও, আমি হরিনাম করবো, এখন আমার টাইম হয়। এইরকম কলকাতা মঠে, চৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আমি দেখেছি হরিনাম করতেন। আর যখন আমি ছিলাম সেবক কিছুদিনের জন্য, খুব দেখতেন রাত 2টা 3টা বেজেছে, ভোর হয়ে গিয়েছে, সে খুব দেখেন চলছে। চৈতন্য বাণী গুরুমা সম্পাদক ছিল, তার মহত্তর গুণ, মহান গুণের বশীভূত হয়ে পূজ্যপাদ ছিল গুরুদেব ভক্তিদ্বৈত মাধব গোস্বামী মহারাজ। তারই রুমের উপর তার থাকার ঘর দিয়েছিল, আর তার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু গুরু মহারাজ কখনো মর্যাদা লঙ্ঘন করেননি। এমনকি ছিল গুরু মহারাজ মাধব গোস্বামী মহারাজ চলে যাওয়ার পর ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকেও, যে তুমি আচার্য, সম্মান করেছে। যখনই বাইরে যেতেন মহারাজকে বললে যেতেন, আসলে পূজ্যপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের সঙ্গে দেখা করতেন। অদ্ভুত
তার শীর্ষস্থানীয়, কিন্তু বৈষ্ণবদেরকে যথাযোগ্য সম্মান করছেন গুরুদেব। যখনই অত্যন্ত কনিষ্ঠ তার প্রপৌত্র অত্যন্ত কনিষ্ঠ তারাও যখন আসছে কাছে, গুরু মহারাজ তাদের প্রণাম করছে, তাদেরকে সম্মান করছে। অনেকবারই প্রথম আমাদের ওরকম সম্পর্ক ছিল না। মায়াপুর মঠে মাত্র 4টে রুম ছিল, যেটা গুরু মহারাজ ভজনপুর আপনারা দেখেছেন যারা প্রথম এসেছে। যখনই কেউ অসময়ে 2টার সময় 3টার সময় দুপুরবেলা এসেছেন, গুরু মহারাজ ফেল করে তাকিয়ে থাকতেন। আমি মহারাজ ভাব বুঝে বলতাম, মহারাজ বাবা একটু প্রসাদ হবে না? আমি গিয়ে অসময়ে রান্না করে তাদেরকে সেবা করেছি। গুরু মহারাজ অতই দয়ালু। এইসব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ, সব কহানো যায় করি দিগদর্শন। কৃপা রক্ষিত সত্যসার সম নির্দোষ বরেণ্য মৃদু সূচি অকিঞ্চন, তারপরে বউ আছে অকাম ইত্যাদি সমস্ত গুণ গুরু মহারাজের মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি। বিশেষভাবে আমরা তো শ্রীমদ ভাগবত এবং শ্রীমদ মহাপ্রভুর অনুগত্যে এটাই জানি সবচেয়ে বিশেষ গুণ দয়া হল কৃষ্ণ নাম দান করা। মহাপ্রভু কপিলের চরিত্র ভুরিদা ইত্যাদি করে মহাপ্রভু প্রতাপপুত্র মহারাজকে আলিঙ্গন করছিলেন। আমি কি দিব তোমাকে? আমি নাম দিলাম, হরিনাম দিলাম। আমার কাছে কিছু না, আমি দরিদ্র সন্ন্যাসী। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দান হল হরিনাম সংকীর্তন। মহাপ্রভু প্রমাণ করছেন, ভাগবত সেই প্রমাণ করছে। তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম কবি বিনীতম কর্মসাপম শ্রীমদ ভাগবতম ভূমি বিনোদিতে ভুরিদা না। ভুরিদা শ্রেষ্ঠ তারাই যারা হরিকথা দান করে, যারা জীবকে আত্মকৈন্দ্রিক করে, আত্মজ্ঞান দান। শ্রী গুরু মহারাজ সারা জীবন ওই কাজ করেছেন নিজে আচরণ করে। গুরু মহারাজ বিভিন্ন পত্র পত্রিকা যখন প্রভুপাদের সঙ্গে থাকতেন, তখনও উনি দৈনিক নদিয়া প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদনা করেছেন। পরে প্রভুপাদের বড় বহুদিন প্রভুপাদের যে প্রকাশিত পত্রিকা তার সম্পাদক ছিলেন। পরে চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের চৈতন্য বাণীর সম্পাদক ছিলেন। সারা জীবন লিখেছেন। আর গুরু মহারাজ বলছেন, প্রভুপাদ আমাকে সেবাটি দিয়েছেন। যখনই পরবর্তী সময় গুরু মহারাজের হাত কাঁপতে লাগে, ঠিক লিখতে পারেননি, তখন দুঃখ করতেন, প্রভুপাদের সেবা আমি বন্ধ করে দিব। প্রভুপাদের সেবা দিয়েছে বুঝুন না। গুরু মহারাজ তার আপনারা শুনেছেন, যখন গুরু মহারাজ সেবা করতেন ভক্তিরত্ন ঠাকুরের সেবী মদন মোহনের, তখনই একদিন রাতবেলা গুরু মহারাজের কাঁপুনি হয়, কম্বল জ্বর। আসলে ওইদিন গুরু মহারাজ ঠাকুরকে বস্ত্র দিতে ভুলে গিয়েছে। পরে যখন মন্দির মঙ্গলারতির সময় দেখা গেল উনি কাপড় দিতে ঠাকুরকে ভুলে গিয়েছেন। তোদের ভাব চলে আসে। যেমন জগতে আমরা দেখি, কখনো ছেলের কোন ক্ষতি হলে মা তার এখানে দেখা যাচ্ছে কিছু তাকে ভাব বলছে, আমার ছেলের কোন ক্ষতি হয়ে গেছে, তোদের আত্মভাব। এটা জড়ীয় জগতেই দেখা যায়। আর পারমাত্ম জগতের দিব্য চিন্ময় ভাব। মদন মোহন শীতে কাঁপছেন, গুরু মহারাজ শীতে কাঁপছেন, তার কাপড় গৌরবেলা তাদেরকে পূজারি ঠেলে দিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে গুরু মহারাজের কাছে নানি শেষে গিয়েছে। পূজারীকে ডেকে বলছেন, তুমি আমার ঠাকুরকে ঠেলে দিয়েছ। পূজারি বলছে, আমি দরজা বন্ধ করে আমি সব করেছি। মহারাজ কি করে জানবে? অর্থাৎ তোদের ভাব চলে আসে গুরু বৈষ্ণবের কাছে। আমি যখন সেবক ছিলাম, ঠিক গুরু মহারাজ বলছেন, প্রসাদ রাখো বাবা, গোপীনাথ আসছে। আর সত্যি সত্যি গোপীনাথ প্রভু তখন ছিল। ওই জন্য ভগবানের মূর্ত বিগ্রহ গুরুদেব
এই গুরুদেবের সেবা করলেই আমাদের সিদ্ধি হবে। গুরু সেবা ব্যতীত যেমন জলে পদ্ম ফুল ফোটে, কিন্তু জল যদি শুকিয়ে যায় ওই সূর্যের কিরণ কোনো কাজ করে না। যে সূর্যের কিরণে পদ্ম ফুলকে ফোটায় তার প্রস্ফুটিত সাহায্য করে, ওটাই তাকে শুকিয়ে দেয়। ওইরকম ভগবানের কৃপা কিন্তু ওটি আশ্রয় করে, আশ্রয় বিগ্রহ গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য, গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় এটা পূর্ণ প্রস্ফুটিত হবে। রাধা গোবিন্দের দর্শনের সুযোগ করে দেবে যদি গুরু বৈষ্ণবের কৃপা, গুরু বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত কিছু হবে না। এই জন্য আমাদের কাজ হলো গুরু বৈষ্ণব সেবা করা। যেমন কোনো একটা লোক যখন একটি গোমাতাকে নিয়ে যাচ্ছে, টানছে যাচ্ছে না, বড় উঁচু জাতের গরু, তখন বুদ্ধিমান লোক বলতে সে বাচ্চাটাকে তুলে ধরো আর এগিয়ে যাও, পেছনে পেছনে হাম্বা হাম্বা করতে গরু যাবে। ওইরকম আমরাও ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারবো না, কখনো না। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক, তার কত সেবক কত ভাবে তার সেবা করছে, আমরা ক্ষুদ্র জীব কতটুকু পারবো। ওই জন্য আমাদের কাজ হলো যেমন গোমাতার বাছুরকে নিয়ে এগোলে পেছনে পেছনে গোমাতাও পেছনে ছুটে যায়। ওরা আমরা গুরু বৈষ্ণবের কৃপা, গুরু বৈষ্ণবের এই আবির্ভাব তিথি, তিরোভাব তিথি এবং গুরু বৈষ্ণবের মহিমাকে আমরা হৃদয়ে ধারণ করে গেলে পেছনেও অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক গোবিন্দ পেছনে পেছনে হাম্বা হাম্বা করে ছুটবে। ওই জন্য গুরু বৈষ্ণবের সেবা করাই আমাদের প্রথম প্রধান কাজ। গুরু বৈষ্ণব সেবা ছাড়া আমাদের কোনো কাজ নাই। গুরু বৈষ্ণব গোবিন্দের সেবা করতে অন্য কিছু নির্দেশ করেন না। তাই আমি সকলের চরণে কৃপা প্রার্থনা করে, প্রণাম করে, কৃপা প্রার্থনা করে আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করি। হরে কৃষ্ণ।